trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us whole and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey. There's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces, wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us whole and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey. There's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us whole and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. Your power will pull us through. We're trusting in you. 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 The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus. He came to save us.
기도합니다. 하나님, 우리를 예배자로 불러주시고 세워주시면 감사합니다. 이 시간에 하나님의 말씀을 듣기 원합니다. 하나님의 말씀을 우리의 가슴으로, 마음으로, 영으로 잘 듣게 해주세요. 예수님을 닮게 해주세요. 말씀으로 이기게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리 시간 하나님의 말씀 사도행전 10장 44절에서 45절입니다. 뭐라고요? 사도행전 액트 사도행전 10장 44절 45절 한국말로 먼저 읽어볼까요? 다시 시작! 베드로가 이런 말을 하고 있을 때 그 말을 듣는 모든 사람에게 성령이 내리셨다. 할례를 받은 사람들 가운데서 믿게 된 사람으로서 베드로와 함께 온 사람들은 이방 사람들에게도 성령을 선물로 부어주신 사실에 놀랐다. 아멘. 영어로 읽어봅시다. Acts chapter 10 verse 44, 45 시작! While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter was astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. 아멘? 아멘. 자, 메모리 벌스. 이제 다 외웠겠죠? 우리 오늘 두 번째 하는 건데 다들 머리가 너무 좋아서. 자, 다 같이 읽어보고 해볼까요? 시작! Your word is a lamp to my feet and a light for my path. 주님의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛입니다. 아멘. 난 몰라요. 아, 사랑이 지나지 않았죠. 그래서 사랑이 다 배울 수 있을 거예요 아마. 한 번 더 사랑이를 위해서 다 같이 시작! Your word is a lamp to my feet and a light for my path. 주님의 말씀은 내 발의 등불이요 내 길의 빛입니다. 아멘. 자, 준비 시작! Your word is a lamp to my feet and a light for my path. 주님의 말씀은 내 발의 등불이요, 그렇지? 내 path 길의 빛입니다. 아, 짧다고 너무 우리가 마음을 놓았어요. 다음 주에 다시 또 해볼게요. 자, 오늘 그렇죠. 사랑의 문 처음 들어갔으니까. 자, 오늘 우리가 어떤 이야기를 할 거냐면 여러분들이 친구들하고 같이 이제 놀 거예요. 게임도 할 거예요. 아니, 오늘 말고 왜? 학교에서든 교회에서든. 그런데 이제 여러분들이 팀 리더야. 여러분들 팀 리더야. 그 팀의 리더야. 사랑이도 팀 리더고, 그래요? 지훈이도 팀 리더고, 조셉도 팀 리더예요. 근데 여러분들의 팀 멤버를 여러분들이 이제 셀렉트, 추수할 수가 있어요. 근데 이 게임은 무슨 게임이냐면 바스켓볼이네. 농구. 자, 여러분들은 어떤 친구를 뽑을 거예요? 키가 큰 친구, 키가 작은 친구. 목사님이요. 땡큐. 한 사람이 목사님밖에 없어요. 아니, 나 말고. 자, 옵션은 두 개밖에 없어요. 키가 큰 친구, 키가 작은 친구. 키가 큰 친구. 자, 힘이 좋은 친구, 힘이 좀 약한 친구. 힘이 좋은 친구. 자, 우리가 사람을 이렇게 멤버를 뽑을 때 우리는 되게 외모를 보고 뽑아요. 그런데 키가 크다고 다 농구를 잘할까요? 아니죠. 목사님 키가 작은데 농구를 잘해요, 못해요? 모르겠어요. 나도 몰라요. 나도 몰라요. 나도 잘하고 싶다고 말하고 싶지만 나도 모르는 거예요. 자, 오늘 목사님은 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 우리는 되게 사람을 겉으로 보고 판단할 때가 많아요. 이 사람은 예수님을 믿을 것 같아 하면 가서 야, 교회 가자라고 말할 수 있는데 이 사람은 예수님을 전혀 믿을 것 같지가 않아. 왜냐면 학교에서 친구들한테 늘 나쁜 행동을 많이 해. 나쁜 말만 많이 해. 아, 괜히 이 친구하고 같이 지내고 싶지 않아. 얘가 예수님 믿을 수 있을까? 얘가 교회 가도 괜찮을까? 라고 생각해서 가서 야, 예수님 믿어. 교회 가자. 라는 말을 안 할 수도 있어요. 우리가 눈으로 판단하고 저 안 그래요. 사랑이 안 그러죠. 사랑이는 벌써 한 명을 전도했었죠. 근데 우리는 그래, 목사님은 특히나 더 그럴 때가 있었어요. 어릴 때 목사님은
눈으로 보고 제가 내 말을 들을 것 같으면 가가지고 야 교회 가자 하고 얘기하고 제가 내 말을 들을 것 같지 않으면 가서 얘기를 안 할 때도 있었어요. 오늘 목사님 이 이야기를 왜 하냐면요. 이 액트 챕터 10으로 교회가 완전히 달라져요. 무슨 말이냐면 그전에는 사람들이 예수님에 대해 누구한테만 전했냐? 주이시, 유대인들한테만 전했거든요. 유대인이 누구예요? 유대인들은 이스라엘 히브리 사람들을 이야기하는 히브리가 거예요. 뭐예요? 히브리. 자, 질문은 나중에. 자, 이스라엘 백성들을 말하는 건데 유대인 외에 오늘 나온 젠타일, 이방인, 유대인이 아닌 사람. 우리 모두 한국인이죠? 네. 물론 아메리칸 시티즌도 있지만 우리 모두 다 한국인이에요. 한국인이 아닌 사람들을 우리는 이방인이라고 해요. 이렇게 이야기하는 거예요. 아메리칸 미국 시민권자. 자, 질문 나중에. 오늘 질문이 굉장히 많아요. 자, 집중하세요. 자, 한국인이 아닌 다른 사람들을 우리는 이방 사람이다라고 말을 하는 거예요. 이스라엘 사람들도요, 자기하고 같은 민족이 아닌 다른 이방 사람들에게는 예수님에 대해서 증거를 하지 않았어요. 사도행전 9장의 이전에는. 물론, 한 사람은 했어요. 필립이라는 사람은, 자, 이디오피아 사람에게 예수님에 대해 가르쳐 주긴 했어요. 근데 그건 아무도 없을 때잖아. 그런데 이 액트 챕터 10 이후로 예수님에 대해서 공개적으로 증거하는 일이 벌어졌어요. 자, 오늘 지금 피로가 누구 집에 방문했어요? 워메. 아닌데. 이름을 모르겠는데. 까먹고 제가 목사님 들려줄게요. 이 사람의 이름은 고넬료라는 사람이에요. 한국말로 고넬료, 영어로는 코넬리어스. 이 사람은 로마 사람이에요. 로마. 완전 로마인, 이탈리아 부대에 아주 유명한, 높은 지위를 가진 사람이에요. 이 사람이 하나님을 믿었어. 하나님을 믿었지만 예수님에 대해서 몰랐거든요. 근데 지금 오늘 내용에도 보면은 피터가 기도하고 있는데 갑자기 하늘에서 새들이 보자기에다가 물 부어서 쑥 내려왔더니 거기에 뭐가 있었어요? 동물이요. 동물이 있었죠. 근데 이 동물이 어떤 동물이에요? 부정한 동물이에요. 부정이 뭐예요? 부정하다 깨끗하지 않아요. 이스라엘 사람들은 동물들이 얘는 먹어도 되는 동물이야. 얘는 먹으면 안 돼. 이렇게 정해진 동물이 있거든요. 먹을 수 없는 동물들만 그 보자기에 가득 있었어요. 베드로는 배가 고팠거든요. 하나님이 음성을 들려주셨어요. 베드로야, 잡아먹어라. 그랬더니 베드로가 하나님, 저는 지금까지 단 한 번도 더러운 음식을 먹어본 적이 없는데요. 내가 깨끗하게 한 것을 너가 더럽다고 하지 말아라 라고 말씀하세요. 이게 무슨 말이냐? 자, 예수님께서 누구를 위해 죽으셨어요? 우리를 위해 죽었어요. 목사님도 여러분들도 우리 모두 다 부정이에요. 우리 죄가 많은 사람이에요. sinner. 그런데 우리가 누구 때문에 깨끗해졌어요? 하나님께서 누구를 보내셨죠? 예수님을 보내셨어요. 예수님 때문에 우리가 깨끗해졌잖아요. 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 너희가 부정하다 말하지 말아라 라고 말씀하시면서 베드로에게 바로 이 오늘 콜레니어스 고넬료 집에 가라고 얘기하시는 거예요. 고넬료는 완전 이방인이에요. 유대인이 아니에요. 아까 이야기했죠? 이스라엘 사람이 아닌 거예요. 그런데 이 집에 가가지고 베드로가 같이 식사하고 이 사람들과 대화를 하는 것 자체도 유대인들은 안 좋아해요. 너 잘못한 거야. 너 어떻게 깨끗한 사람이 너 더러운 사람들하고 이야기할 수 있어? 너 잘못한 거야 라고 말을 하거든요. 그런데 하나님이 지금 가서 그들을 만나주고 그들에게 예수님에 대해 이야기를 해주라고 하신 거예요. 예수님에 대해 이야기했더니 무슨 일이 벌어졌어요? 이 사람들이 오늘 읽은 말씀에 성령을 받았어요. Holy Spirit. 성령을 받은 거예요. 그래서 베드로가 물 세례를 준 거예요. 물 세례가 뭐예요? 여러분들 나중에 세례를 받을 거예요. 웹타이즈 세례를 받을 건데 오늘 우리가 이 이야기를 통해서 목사님이 제목을 이렇게 정해봤어요. 누구든 상관없어요. 라는. 아무도 누구든 상관이 없어요. 이게 무슨 말이냐면요. 우리가 예수님에 대해 이야기하는 것이 앞에서 이야기한 것처럼 얘 예수님 믿을 것 같아. 얘 너무 착해. 이렇게 착한 친구는 꼭 예수님 믿어야 돼. 그렇기 때문에 가가지고 야, 너 너무 착하니까 너 예수님 믿어야 돼. 교회 같이 가자. 이것도 필요한데 우리가 봐서 얘는 절대 예수님 믿을 것 같지 않은데 쟤는 너무 개구쟁인데 말갈량인데 교회 가도 쟤는 목사님 말씀 잘 들을 것 같지 않은데
그래도 우리 그 친구한테 가서 예수님에 대해 이야기를 해줘야 돼요. 자, 오늘 말씀 누구든 상관없어. 여러분, 우리의 기준으로 이 사람은 예수님 믿을 것 같아, 믿지 않을 것 같아, 이 사람은 교회 가서 열심히 할 것 같아, 교회 가서 열심히 하지 않을 것 같아, 이 기준을 정하면 예수님에 대해 우리는 말씀을 전할 수가 없어요. 예수님도 기준을 세우지 않으셨어요. 예수님께서도 기준을 세웠다면 나도 예수님께 나아갈 수가 없거든요. 목사님도 깨끗하지 않으니까. 그런데 하나님께서 우리에게 오신 거예요. 우리를 깨끗하게 하시기 위해. 그렇기 때문에 여러분들 절대 기준을 세우지 않았으면 좋겠어요. 안 그래요. 이렇게 보고서 쟤 좋아. 그럼 난 쟤하고 친해져야지. 쟤하고 친해지면 난 인기가 많아질 거야. 이 생각이 아니라 우리는 누구의 기준? 내 안에 계시는 예수님으로 기준을 세워야 되는 거예요. 예수님께서는 모두에게 다가가셨어요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 사람들이 가까이 하고 싶지 않은 사람들이 있었어요. 더럽다고 생각하는 사람이 있었어요. 여러분, 목사님 오늘 이야기 같이 읽지는 않았지만요, 이 피터가 액트 챕터 9에 보면은 어디에 있었냐면 욥바에 있었거든요. 욥바라는 지역에 있었는데, 욥바라는 곳에서 베드로가 지난주에 무슨 일을 했다 그랬죠? 피쉬. 아니요, 지난주 주은이 만났었죠. 주은이 알아요? 지난주 설교? 베드로가 무슨 일을 했었죠? 죽은 사람을 살렸어요. 다비다라는 여인이 죽었어요. 여제자인데 이 여제자가 죽었을 때 베드로가 가서 무릎 꿇고 기도하니 이 여인이 살아났어요. 살아난 거예요. 자, 여러분, 만약에 여러분들이 어디에 가서 능력을 행했어, 문제를 해결해줬어, 그러면 그 사람이 여러분들 초대할 거 아니야. 당신은 나의 생명의 은인입니다. 우리 집에 머물러 주세요. 저와 함께 같이 지내주세요. 이 다비다라는 여인은요, 부자였어요. 많은 사람들 도와줄 착한 사람이었어요. 죽었는데 살아났잖아. 그러면 베드로한테, 베드로요, 우리 집에 있어야 돼요. 그런데 베드로 누구 집에 있었을까요? 무두장이라는, 여러분 이 이야기를 처음 들어봤을 텐데, 무두장이라는 단어를 처음 들어봤을 텐데, 무두장이 어떤 사람이냐면 동물을 죽여서 가죽을 벗겨가지고 이 가죽으로 뭘 만들어서 파는 사람을 무두장이라고 하는데, 옛날에 무두장이는 제일 낮은 레벨이었어요. 옛날에 레벨이 있었거든요. 알죠? 여러분들 뭐 게임할 때 알죠? 킹, 뭐 퀸 하고 그 밑에 귀족들 하고 뭐 양반, 뭐 상민, 천민. 이 무두장이는 천민 중에 가장 로우 레벨이었어. 그래서 사람들이 친하고 싶지 않은 사람, 가까이 가고 싶지 않은 사람, 이 사람 집에 베드로가 가서 살았어요. 다비다 집도 아니고. 그런 베드로예요. 사람들이 가까이 하고 싶지 않은 사람에게도 가서 같이 지냈던 베드로인데, 지금은 이방인, 로마 사람, 이 사람한테 복음 전하는 건 자기는 처음에 원하지 않았던 거예요. 그만큼 싫어했어요. 무두장이보다 더 못하게 생각한 거예요. 이거를 하나님이 깨뜨려 주신 거예요. 여러분, 우리도 이게 깨져야 돼요. 목사님이 제일장로교회 전에 다른 교회 가서 예배를 몇 번 드렸거든요. 여러 곳을 갔어요. 제일장로교회 오기 전에. 그런데 되게 거기도 큰 교회였어요. 가서 이제 목사님이 예배를 드리고 있는데, 목사님 앞으로 남자 5명이 쑥 들어오는 거예요. 등치도 되게 크고, 팔에 막 그림도 그려져 있고, 머리도 막 색깔이 있고, 딱 봤을 때, 나 얘네들 옆에 있다가 걔네 안 되겠다 싶어서 목사님 자리를 옮기고 싶을 정도로 그런 친구들이었어요. 근데 목사님이 예배 드리다가 회개했어요. 찬양하는데 목사님보다 더 뜨겁게 막 찬양하고, 기도하는데 무릎 꿇고 기도하는 거예요. 목사님은 찬양할 때도 막 사람들 눈치 보면서 나 여기 처음 온 사람이니까 이런 마음이었는데, 이 5명은 목사님이 볼 때에는 이 사람들 정말 예배할 수 있을까? 라는 사람들이었는데, 목사님보다 더 사모함으로 말씀도 듣고 찬양을 했던 거예요. 여러분, 이게 우리 깨져야 돼요. 이게 깨지지 않으면 나의 복음은 어느 정도까지밖에 못해요. 하나님의 능력도 마찬가지예요. 이게 깨지지 않으면 하나님의 능력도 내가 생각하는 데까지밖에 나타나지 않는 거예요. 그래서 여러분들, 오늘 목사님이 이야기하고 싶은 건 바로 이겁니다. 누구든 상관없어요. 여러분들 꼭 만난 모든 사람들에게 할 수 있는 대로 예수님에 대해 꼭 가르쳐주세요. 우린 여기까지만 하면 돼요. 그 다음에 누가 하시느냐? 하나님이 하실 거예요. 그 마음 움직여주시는 겁니다. 여러분들 친구들 중에 믿지 않는 친구, 쟤는 꼭 예수님 믿었으면 하는 친구들, 꼭 그 친구들 두고 같이 기도했으면 좋겠습니다. 자, 기도하겠습니다.
사랑의 하나님 감사합니다. 하나님 우리의 눈으로 우리의 생각으로 기준을 정하지 않게 해주세요. 하나님께서는 우리를 위해서 우리도 연약하고 우리도 죄인인데 우리를 위해서 이 땅에 오셨습니다. 또 우리를 위해 죽으셨습니다. 예수님 너무 감사합니다. 누구든 상관없습니다. 예수님을 믿는 것, 저 사람 예수님 믿을까? 찬양할 수 있을까? 예배할 수 있을까? 돌아올 수 있을까? 하나님 우리가 이렇게 기준 정하지 않게 해주세요. 우리도 하나님의 사랑을 받았으니 하나님의 은혜로 나아가게 해주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 목사님이 기도하면서 하나 생각이 나는데 목사님이 그림을 하나 준비했었거든요. 옛날에 되게 유행했던 그림이거든요. 보여요? 보여요? 자, 이 그림이 보면은 여기 예수님이죠. 예수님인데 예수님 옆에 여기 목사님처럼 생기신 분도 있고 여기 굉장히 점잖게 생긴 사람들, 되게 착해 보이는 사람들이 있어요. 사진 찍는 거예요. 근데 여기 밑에 뭐라 써 있어요? 그레이스. 그런데 여기 또 예수님이 계시는데 예수님 주변에 있는 사람들은 어때요? 좀 무섭게 생겼어요. 그렇죠? 가까이 가기 좀 어렵게 생겼죠? 근데 밑에 뭐라고 써 있어요? Amazing Grace. 예수님께서는 모두를 위해 오신 거예요. 우리가 생각할 때 이 사람 예수님 믿을 수 있어? 믿을 수 있어? 어떻게? 예수님 믿을 수 있어요. 누구든 상관없어요. 이것이 Amazing Grace. 우리도 Amazing Grace. 수 있어. 기도드리시겠습니다. 하나님 감사드립니다. 오늘도 이렇게 정말 주님 제 말씀을 들었습니다. 저희가 항상 다른 사람들을 정말 외모로 판단하지 않고 정말 주님을 사랑하는 마음과 같은 마음으로 다른 사람들을 사랑하며 그 사람들에게 주님의 복음을 전할 수 있는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 지금 이 시간 헌금을 위해서 기도드리기 원합니다. 정말 저희가 마음을 다해드린 이 헌물이 정말 주님 정말 귀한 곳에 쓰임받게 도와주시옵시고 주님의 손길이 필요한 곳에 정말 쓰임받을 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드립니다. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예. 기도문하고 예배 끝내겠습니다. 하나, 둘, 셋. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name,